We had finished adrenergic and adrenolytic, sympathomimetic or sympatholytic drugs. Now today we will cover parasympathomimetic and lytic drugs. So parasympathomimetic drugs are called as a cholinergic drugs also, cholinergic. We are continuing with autonomic nervous system right now, and cholinergic also called as cholinomimetics. So in the last lecture we had discussed regarding acetylcholine. In sympathomimetic drugs, main neurotransmitter are adrenaline, noradrenaline and dopamine. But in case of parasympathomimetic cholinergic neurotransmission, main this neurotransmitter is acetylcholine. This acetylcholine is released from the nerve endings by neurons, and these neurons are called as a cholinergic neurons. નર્વ એન્ડિંગમાંથી આ રિલીઝ થાય છે અને આ રેપિડલી હાઇડ્રોલાઇઝ એન્ઝાઇમ છે. કોલાઇન એસ્ટરેટથી રેપિડલી હાઇડ્રોલિસિસ એટલે ફાસ્ટ ડિગ્રેડેશન થાય છે એસિટાઇલ કોલાઇનનું. એટલે થેરાપેટિકલી એસિટાઇલ કોલાઇન બહુ યુઝ થતો નથી, પણ એના જે સિન્થેટિક એનાલોગ છે અને બીજા બધા ઘણા બધા કમ્પાઉન્ડ્સ છે જે થેરાપેટિકલી યુઝ થાય છે. હવે આ કોલિનર્જિક ન્યુરોટ્રાન્સમિશન જે છે જે એસિટાઇલ કોલાઇન મિડિયેટર થ્રુ થાય છે, તો એસિટાઇલ કોલાઇનના મિડિયેટર પાથવે માટે રિસેપ્ટર છે અને રિસેપ્ટર ઓલવેઝ પ્લે કરે રોલ, બરાબર, એક્શન માટે. તો રિસેપ્ટર બે ટાઈપના છે, નિકોટિનિક એન્ડ મસ્કિરેનિક રિસેપ્ટર. એટલે કોલિનર્જિક રિસેપ્ટરના ટાઈપ કયા? નિકોટિનિક એન્ડ મસ્કેરિનિક. નિકોટિનિક રિસેપ્ટર્સ. સો આ તમને વાત કરું, નિકોટિનિક રિસેપ્ટર છે ને એના બે ટાઈપ છે, NN અને NM. Nicotinic receptors are ligand gated ion channels. Nicotinic receptors are ligand gated ion channels, and muscarinic receptors are G protein coupled receptor. Important question. G protein coupled receptors. As I already told in last lecture that epinephrine or epinephrine are released from the adrenal medulla. So અને આ જે ખરું ને NN રિસેપ્ટર ક્યાં પ્રેઝન્ટ હોય? ઓટોનોમિક ગેંગ્લિયા. આની આપણે એનાટોમી નથી જોતા, એનાટોમી જોઈએ તો બહુ લેટ થઈ જશે અને ટોપિક બાકી રહી જાય. NN receptor is present in autonomic ganglia and also adrenal medulla, but NM receptor is present in skeletal muscle. Location સમજાવું છું. આ ક્યાં પ્રેઝન્ટ છે? સ્કેલ્ટલ મસલમાં. NM receptor is present in skeletal muscle. Nicotinic receptor are ligand gated ion channels. Muscarinic receptor are G protein coupled receptor. So before discussing the drugs, these receptors locations are very important, and what drug do on the receptor site is also important. So you have to remember these ligand gated ion channels, location, NN, NM. Now I am discussing about muscarinic receptor. Muscarinic receptors કયા છે? ટાઈપ
M1, M2, M3, M4, M5. M5 અત્યારે છે ને એટલું આઈડેન્ટિફાઈડ નથી, એટલે આપણે એના ઉપર લોકેશનમાં બહુ જતા નથી, M4 સુધી મર્યાદિત રાખીએ છીએ. આ M3 અને M4 છે ને CNSમાં હોય. અને M3 ના બીજા લોકેશન પછી જોઈશું. M1 ની વાત કરું તો M1 છે એ કયા કયા ઓર્ગનમાં સિચ્યુએટેડ છે? તો સ્ટમક, ઇન્ટેસ્ટિનલ મસલ, લોકેશન. M2 heart and central nervous system. M3 gastrointestinal tract, bronchi, urinary bladder, and eye. M3. M4 selectively CNS. આ ક્લિયર આટલું? M2 માં પણ હોય. હા, M4 સિલેક્ટિવલી. આના સિવાય બીજે ક્યાંય ના હોય. M5 છે ને છે પણ એટલું બધું આઈડેન્ટિફાઈડ નથી, એ CNSમાં જ છે. હવે બેઝિકલી વાત કરું તો આ જે મસ્કેરેનિક રિસેપ્ટર છે M1 થી M5, એ રિસેપ્ટર મિકેનિઝમ શું છે, ગ્લેન્ડ વાઇઝ કે ઓર્ગન વાઇઝ, આ બધું ડ્રગ સ્ટડી કર્યા સાથે આપણે લઈશું, ડ્રગની સાથે. હવે આપણે ક્લાસિફિકેશન સિસ્ટમ ઉપર જઈએ. તો ક્લાસિફિકેશન સિસ્ટમ ઉપર જઈએ એ પહેલાં આપણે રિસેપ્ટર શું કરે છે એના એગોનિસ્ટ એ જાણી લેવું છે. તો આપણે ચાલુ કરીએ. વોટ? આઈ. Okay, so we will classify the cholinergic drug first by different mechanism, then we will go for the this receptor mechanism as per the agonistic effects, agonistic and antagonistic effect. So as per classification, there is first type is directly acting. Directly acting. Directly acting. So first of all, before going that, I want to explain you that acetylcholine is hydrolyzed by choline esterase. So choline esters are directly acting on the cholinergic system. So choline esters માં acetylcholine આવે, કાર્બાકોલ આવે, મિથાકોલાઇન આવે. આ ડાયરેક્ટલી એક્ટિંગ છે કોલાઇન એસ્ટર્સ. ડાયરેક્ટલી એક્ટિંગમાં બીજા નેચરલ ઓરિજિનની વાત કરું, પ્યોરલી નેચરલ, પિલોકાર્પિન, એરેકોલાઇન, યાદ રાખજો. પિલોકાર્પિન એન્ડ એરેકોલાઇન.
રિટર્ન ડાયરેક્ટલી એક્ટિંગમાં કાર્બાકોલ અને મિથાકોલાઇન યાદ રાખજો. હમણાં એની એક ઇન્ડિકેશન જોઈએ છે આગળ, અને પિલોકાર્પિનની ઇન્ડિકેશન આપણે આગળ સ્ટડી કરીશું. એગોનિસ્ટની જ વાત કરું છું, લાઇટિક ઉપર નથી ગયો. આ કોલિનર્જિક ડ્રગ છે, એન્ટીકોલિનર્જિક નથી, પેરાસિમ્પેથોમાઇમેટિક છે. હવે ગેંગ્લિયોનિક સ્ટિમ્યુલન્ટ એ પણ ડાયરેક્ટલી એક્ટિંગ છે. નિકોટિન તમાકુમાંથી મળે, અને લોબેલિન આ બંને પણ નેચરલ ઓરિજિન છે. ગેંગ્લિયોનિક સ્ટિમ્યુલન્ટ ડાયરેક્ટલી એક્ટિંગ. Clear? Now talking about indirectly acting. Indirectly. તો ઇનડાયરેક્ટલીમાં બે આવે કેટેગરી, રિવર્સિબલ ઇન્હિબિશન ઓફ કોલાઇન એસ્ટરેજ. કોલાઇન એસ્ટરેજ છે ને હાઇડ્રોલિસિસ કરે છે એસિટાઇલ કોલાઇનની, તો કોલાઇન એસ્ટરેજ ઇન્હિબિશન થાય તો એસિટાઇલ કોલાઇનનું લેવલ વધે, એટલે એને એગોનિસ્ટિક ઇફેક્ટ કહેવાય. તો આ જે છે ને કોલાઇન એસ્ટરેજ ઇન્હિબિટર છે, રિવર્સિબલ અને ઇરિવર્સિબલ. ઇરિવર્સિબલ રિવર્સિબલમાં વાત કરું ને આગળ, તો ફાઇસોસ્ટિગ્મિન, નિયોસ્ટિગ્મિન એન્ડ પિરિડોસ્ટિગ્મિન. આ ફાઇસોસ્ટિગ્મિન છે ને કેલાબાર બીન નેચરલ ઓરિજિન છે, એમાંથી મળે છે. કેલાબાર બીન. આ રિવર્સિબલ આ તો ખરા જ, પછી આગળ લખી દો ડોનેપેઝિલ, યાદ રાખજો, રિવાસ્ટિગ્મિન. These all are reversible. Irreversible માં બે આવે, organophosphates and second category is carbamates. આ ઓર્ગેનોફોસ્ફેટ કમ્પાઉન્ડ છે ને એ પેસ્ટિસાઇડમાં યુઝ થાય છે મેઇનલી, બરાબર. ઇન્સેક્ટિસાઇડ એમાં ઓર્ગેનોફોસ્ફેટમાં ડાયફ્લોસ કરીને ડ્રગ આવે જે ખેતરમાં નાખવામાં આવે. એના સિવાય ઓર્ગેનોફોસ્ફેટ કમ્પાઉન્ડ છે ને એના નામ લખી દો મેલાથાયોન, મેલાથાયોન, પેરાથાયોન, આ પણ ઓર્ગેનોફોસ્ફેટ છે. અને કાર્બામેટ જે ખરું ને એ કોઈ યાદ નહીં રાખવાના નામ, ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. તો મેં તમને ડાયરેક્ટલી ઇનડાયરેક્ટલીમાં રિવર્સિબલ ઇરિવર્સિબલની ક્લાસિફાઈ કરી કેટેગરી. એમાં મેં ડિરેક્ટલી એક્ટિંગમાં નેચરલ આલ્કલોઇડ લખાયા. નેચરલ જે લખાઈ ને પિલોકાર્પિન, અને બીજી કઈ લખાઈ એરેકોલાઇન. તો આ પિલોકાર્પિન, એરેકોલાઇન, નિકોટિન આ બધી જે નેચરલ આલ્કલોઇડલ ડ્રગ છે. એરેકોલાઇન એટલે પેલી એરેકા કેટેચુ જે કહેવાય ને સોપારી,
એ આલ્કલોઇડ છે અને એમાંથી એની ઇફેક્ટ આવે છે કોલિનર્જિક ઇફેક્ટ. હા, એક્ટિવ જ રહે ને. તો પિલોકાર્પિન છે ને એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ગ્લુકોમામાં યુઝ થાય છે. M3 રિસેપ્ટર એગોનિસ્ટ છે. શું છે? M3 રિસેપ્ટર એગોનિસ્ટ. હમણાં ફંક્શન સમજાવું છું M3 શું કરે છે. M3 નું લોકેશન આઈમાં સમજાયું ને. તો આ ડાયલેશન ઓફ પ્યુપિલ્સ કરે અને ઇન્ટ્રાઓક્યુલર પ્રેશર ઘટાડે, એટલે ગ્લુકોમામાં યુઝ થાય છે. ગ્લુકોમામાં યુઝ થાય. અને પિલોકાર્પિન ડ્રગ એનો બાયોલોજિકલ સોર્સ છે પિલોકાર્પસ જેબોરેન્ડી. કોઈક વાર મશરૂમ પોઈઝન વાળી હોય એટલે એને ઓર્ગેનોફોસ્ફેટ પોઈઝન કહેવાય. તો એવી મશરૂમ વેરાયટી ખાઈ લીધી હોય ને તો બોડીની સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમ કિલ થઈ જાય, પેરાસિમ્પેથોમાઇમેટિક, એટલે પોઈઝન થાય બોડીમાં. શું થાય? એને પ્રિવેન્ટ કરવા માટે થાયોટિક એસિડ એન્ટીડોટ તરીકે યુઝ થાય. શું યુઝ થાય? થાયોટિક એસિડ. સ્પેસિફિક યાદ રાખો કે મશરૂમ પોઈઝનિંગમાં એન્ટીડોટ તરીકે શું યુઝ થાય છે? થાયોટિક એસિડ. પછી બેથેનિકોલ લખાવી મેં તમને ડાયરેક્ટલી એક્ટિંગમાં. એ M3 રિસેપ્ટર એગોનિસ્ટ જ છે. એ શું છે? M3 રિસેપ્ટર એગોનિસ્ટ. ઇટ ઇઝ યુઝ ઇન ધ ટ્રીટમેન્ટ ઓફ યુરિનરી રિટેન્શન. It is used in the treatment of urinary retention. હવે હું તમને રિસેપ્ટર મિકેનિઝમ સમજાવી દઉં. M2 થી ચાલુ કરીએ. M2 છે ને મસ્કેરેનિક, એટલે G પ્રોટીન કપલ રિસેપ્ટર થયો. તો G પ્રોટીન કપલ રિસેપ્ટર છે. M2 રિસેપ્ટરમાં એગોનિસ્ટિક ઇફેક્ટ હોય તો શું થાય? તો K+ ચેનલનું ઓપનિંગ થાય. શું થાય? તમારે K+ અને Na+ અને Ca2+ નો રોલ યાદ રાખવાનો છે. એ હું તમને રિસેપ્ટર ટાઈપ સમજાવીશ ત્યારે હું તમને ક્લિયર કરાવીશ કે જ્યારે સોડિયમ અને કેલ્શિયમ બંને વધે એટલે આયન એક્સચેન્જ મિકેનિઝમ થાય. એટલે K+ અંદર જાય તો સોડિયમ બહાર આવે અને K+ જાય તો બહાર આવે અને K+ બહાર જાય તો સોડિયમ અંદર આવે. K+ ને Cl- સરખા અને આ બંને સરખા. મેઇનલી આનો અને આનો રોલ છે બોડીમાં. બરાબર? તો K+ ચેનલનું ઓપનિંગ થાય ને તો શું થાય? તો હાઇપરપોલરાઇઝેશન થાય. તો M2 રિસેપ્ટર શું કરે? એના એગોનિસ્ટ હાઇપરપોલરાઇઝેશન કરે. હાઇપરપોલરાઇઝેશન થાય ને ત્યારે શું થાય? રિલેક્સેશન થાય. રિલેક્સેશન. શું થાય? રિલેક્સેશન ઓફ મસલ. તો M2 રિસેપ્ટર શેમાં છે? લોકેશન શું છે? હમણાં જ તમને કીધું, હાર્ટમાં. તો હાર્ટમાં શું ઇફેક્ટ આવશે આની? હાર્ટ રેટ ઘટશે અને ફોર્સ ઓફ કોન્ટ્રેક્શન ઘટશે. તો હાર્ટ રેટ ઘટે અને શું કહેવાય? નેગેટિવ ક્રોનોટ્રોફિક ઇફેક્ટ.
નેગેટિવ ક્રોનોટ્રોપિક ઇફેક્ટ. અને ફોર્સ ઓફ કોન્ટ્રેક્શન ઘટે ને, નેગેટિવ આયનોટ્રોપિક ઇફેક્ટ. આ M2 રિસેપ્ટર એગોનિસ્ટનું ફંક્શન થયું. M2 રિસેપ્ટર એગોનિસ્ટ એટલે એસિટાઇલ કોલાઇન બોડીમાં શું કરે, હાર્ટ મસલમાં K+ ચેનલ ઓપનિંગ કરીને હાઇપરપોલરાઇઝેશન અને રિલેક્સેશન કરે, જેના લીધે શું થાય, ડિક્રીઝ ઇન ફોર્સ ઓફ કોન્ટ્રેક્શન, ડિક્રીઝ ઇન હાર્ટ રેટ, નેગેટિવ આયોનોટ્રોપિક એન્ડ નેગેટિવ ક્રોનોટ્રોપિક ઇફેક્ટ. નાઉ બીજું શેમાં લખાયું લોકેશન, હાર્ટ અને CNS. એના સિવાય એસિટાઇલ કોલાઇન બોડીમાં છે ને પેલ્વિક સિસ્ટમ ઉપર એક્ટ કરે છે, મેલ સેક્સ્યુઅલ ઓર્ગન ઉપર. અને શું કરે છે, વાઝો ડાયલેશન કરે બોડીમાં. વાઝો ડાયલેશન કેમ થાય, રિલેક્સેશન થાય ત્યારે. અને વાઝો ડાયરેક્શન થવાથી બોડીમાં શું રિલીઝ થાય, રિલીઝ ઓફ નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ. ક્લિયર? હવે M3 રિસેપ્ટર આપણે મેં તમને વાત કરી ને, M3 શેમાં હોય, GI ટ્રેક્ટમાં. GI ટ્રેક્ટમાં એની એગોનિસ્ટિક ઇફેક્ટ શું છે, તો GI મોટિલિટી વધારે છે. શું કરે, GI સિક્રેશન, મોટિલિટી, પેરિસ્ટાલ્ટિક મૂવમેન્ટ. ખબર છે ને પેરિસ્ટાલ્ટિક, ખોરાક વલોવાની પ્રોસેસ, ઇન શોર્ટ. આ M3 રિસેપ્ટરની એગોનિસ્ટિક ઇફેક્ટ સમજાવું છું. લોકેશન હમણાં જ કીધા તમને. એક તો GI ટ્રેકમાં, પછી યુરિનરી બ્લેડર લખાયું, તો એ કોન્ટ્રેક્શન કરે યુરિનરી બ્લેડરનું. પછી બ્રોન્કાઈ લખાયું, તો બ્રોન્કિયલ મસલનું પણ કોન્સ્ટ્રિક્શન કરે છે, એટલે બ્રોન્કોસ્પાઝમ થાય. એટલે M3 રિસેપ્ટર એગોનિસ્ટ ડ્રગ છે ને એ કોન્ટ્રાઇન્ડિકેટેડ છે અસ્થમામાં. વાય? because they are causing constriction of bronchial smooth muscle and bronchospasm is occurred, so it is not useful in the treatment of asthmatic patient. It is contraindicated, M3 receptor agonist drug. M3 receptor આઈમાં શું કરે છે, તો આઇરિસ મસલનું કોન્ટ્રેક્શન કરે. કોન્ટ્રેક્શન હોય ને એને મિયોસિસ કહેવાય. રાઇટ ડાઉન, મિયોસિસ. સિક્રેશન વધારે ગ્લેન્ડનું, ગ્લેન્ડમાં એ હોય. ગ્લેન્ડમાં શું કરે, સપોઝ આંખમાં હોય તો લેક્રાઇમેશન કરે, સ્વીટિંગ કરે, પરસેવો વધારે. આ બધા સિક્રેશન્સ પણ વધારે છે. કોણ? M3 રિસેપ્ટર એગોનિસ્ટિક ડ્રગ્સ. હવે આપણે હમણાં જ જોયું ઇરિવર્સિબલ ડ્રગની અને રિવર્સિબલ ડ્રગની વાત કરી ઇનડાયરેક્ટલી એક્ટિંગમાં. એમાં મેન યુઝ જોઈ લેવાના છે કે યુઝ કઈ ટાઈપના છે. તો પહેલાં ફાઇસોસ્ટિગ્મિન જોઈએ ને આપણે ડ્રગ. તો ફાઇસોસ્ટિગ્મિન ડ્રગ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એક્ઝામ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ. એ ફાઇસોસ્ટિગમા વેનેનોસમમાંથી મળે છે. ફાઇસોસ્ટિગમા વેનેનોસમ, ઇટ ઇઝ ધ બાયોલોજિકલ સોર્સ. નોસમ. હવે આ શું કરે છે, મેં હમણાં જ લખાયું M3 રિસેપ્ટર ઉપર આઇરિસ મસલ કોન્ટ્રેક્શન કરે, એને મિયોસિસ કહેવાય. બરાબર? એટલે રિલેક્સેશન કરવા માટે ગ્લુકોમામાં યુઝ થાય છે. તો ફાઇસોસ્ટિગ્મિનનો યુઝ લખી દો, ગ્લુકોમા.
અને એટ્રોપિન પોઈઝનિંગમાં યુઝ થાય શેમાં? ડ્રગ ઓફ ચોઇસ છે. ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન ફોર એક્ઝામ. Physostigmine, it is the drug of choice for atropine poisoning. What is the metabolic product of physostigmine? It is the rubracerin. આ પણ પૂછાયેલો છે. મેટાબોલિઝમ થવાથી શું બને છે બોડીમાં? રૂબ્રેસેરિન. યાદ રાખજો ફાઇસોસ્ટિગ્મિન. આ બધી શું છે? કોલાઇન એસ્ટરેઝ ઇન્હિબિટર ડ્રગ છે. મિકેનિઝમ શું? કોલાઇન એસ્ટરેઝ ઇન્હિબિટર એટલે એસિટાઇલ કોલાઇનનું હાઇડ્રોક્સાઇલેશન થતું અટકાવે, હાઇડ્રોલિસિસ થતી અટકાવે. એટલે એસિટાઇલ કોલાઇનનું લેવલ વધારે એટલે એગોનિસ્ટિક ઇફેક્ટ આવવાની. નિયોસ્ટિગ્મિન છે એ માયસ્થેનિયા ગ્રેવિસમાં યુઝ થાય છે. માયસ્થેનિયા ગ્રેવિસ. સ્પેસિફિક યુઝ યાદ રાખવાના છે આમાં. તમને એવું પૂછે, હમણાં એ ડ્રગ નથી લખાઈ, હવે લખાવું છું. શોર્ટ એક્ટિંગ એન્ટીકોલાઇન એસ્ટરેઝ ડ્રગ કઈ? તો ઇડ્રોફોનિયમ. કઈ આવે? શોર્ટ એક્ટિંગ છે. ઇડ્રોફોનિયમ ઇઝ શોર્ટ એક્ટિંગ ડ્રગ, કોલાઇન એસ્ટરેઝ ઇન્હિબિટર. આ પણ માયસ્થેનિયા ગ્રેવિસમાં યુઝ થાય છે. એન્ટીકોલાઇન એસ્ટરેઝ એજન્ટ અને કોલાઇન એસ્ટરેઝ ઇન્હિબિટર કહેવાય. કોલાઇન એસ્ટરેઝ એન્ઝાઇમ છે ને એસિટાઇલ કોલાઇનને તોડી નાખે છે, ડિગ્રેડેશન કરે છે. અલ્ઝાઇમર ડિઝીઝ નામ સાંભળ્યું છે? શેના લીધે થાય? મેમરી લોસ થાય ને એસિટાઇલ કોલાઇનથી. એટલે એસિટાઇલ કોલાઇનની ડેફિશિયન્સી બોડી હોય ને ત્યારે અલ્ઝાઇમર ડિઝીઝ થાય. હવે ડેફિશિયન્સી ઘટાડવા માટે એસિટાઇલ કોલાઇનનું સપ્લિમેન્ટ કરવું પડે, કાં તો એન્ડોજિનિયસલી પ્રોડ્યુસ થતું હોય એને બ્રેક થતું અટકાવવું પડે. એટલે એવી ડ્રગ લેવી પડે કે એસિટાઇલ કોલાઇનનું લેવલ બોડીમાં વધારે. એવી ડ્રગ અલ્ઝાઇમર ડિઝીઝમાં યુઝ થાય. એસિટાઇલ કોલાઇન ડેફિશિયન્સી હોય તો અલ્ઝાઇમર થાય, ડોપામિન ડેફિશિયન્સી હોય તો પાર્કિન્સન થાય. તો હમણાં મેં તમને ડ્રગ લખાઈ ડોનેપેઝિલ, રિવાસ્ટિગ્મિન. આ બધી અલ્ઝાઇમરમાં યુઝ થાય છે. રાઇટ ડાઉન યુઝ. હમણાં ક્લાસિફિકેશન જોયું ને? ડોનેપેઝિલ, રિવાસ્ટિગ્મિન are used in the અને એક બીજી ડ્રગ છે અલ્ઝાઇમર, ટેક્રીન. આ પણ ડ્રગ ઓફ ચોઇસ છે, સેમ કેટેગરી. એન્ટીકોલાઇન એસ્ટરેઝ જ છે ટેક્રીન. ડ્રગ ઓફ ચોઇસ ઇન વોટ? અલ્ઝાઇમર ડિઝીઝ. અલ્ઝાઇમરમાં જ આવે ને, કીધું ને હમણાં. ડાયગ્નોસિસ ઓફ માયસ્થેનિયા ગ્રેવિસમાં લખાઈ એડ્રોફોનિયમ શોર્ટ એક્ટિંગ. ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે. ડ્રગ વિચ ઇઝ યુઝ ઇન ધ ડાયગ્નોસિસ ઓફ માયસ્થેનિયા ગ્રેવિસ, એડ્રોફોનિયમ.
અલ્ઝાઇમર ડિઝીઝ શું કહેવાય ખબર છે જનરલી? ઇટ ઇઝ ક્રોનિક ઇન નેચર. એકવાર ડેમેજ થાય ને તો ડેમેજ જ થાય, પછી એનું રિવર્સિબલ એનું થાય નહીં. ઇરિવર્સિબલ ફિનોમિના છે. એકવાર થયા પછી ન્યુરોન ડેમેજ થયા પછી ઇરિવર્સિબલ ફિનોમિના છે. એના લીધે શું થાય? તમારી બુદ્ધિશક્તિ નાશ પામે. જે લોકો અલ્ઝાઇમર ડિઝીઝથી પીડાતા હોય ને, there is impairment of intellectual functions in the body. What? Impairment of intellectual functions in the body. So whenever Alzheimer disease occur, there is degradation or impairment of function of acetylcholine in the body. So to prevent degradation by the choline esterase enzyme, different drugs are used. Already I have written this tacrine, donepezil, rivastigmine. Tacrine is the drug of choice for Alzheimer disease. Understood? Now, એટલે અલ્ઝાઇમર ડિઝીઝને ન્યુરોડિજનરેટિવ ડિસઓર્ડર પણ કહેવાય. ન્યુરોડિજનરેટિવ ડિસઓર્ડરની ડેફિનેશનમાં આવે. શું થાય છે? ન્યુરોન ડેમેજ થાય ને ત્યારે બોડીમાં ટુકડા બને, પ્લેક બને. પ્લેક એ શેના બનેલા હોય? યાદ રાખજો, પૂછાયેલું છે, આ ગેટમાં પૂછાયેલું છે. ન્યુરો ડિજનરેશન થાય બોડીમાં, એસિટાઇલ કોલાઇન રપ્ચર થાય ત્યારે પ્લેક ફોર્મેશન થાય છે. એ પ્લેક શેના બનેલા હોય છે? એબી માઇલોઇડના. એબી માઇલોઇડ. ક્લિયર? એટલે સુધી ખબર પડી ગઈ? જનરલી ઓર્ગેનોફોસ્ફેટ છે ને એ એટ્રોપિન પોઈઝનિંગમાં એન્ટીડોટ તરીકે યુઝ થાય. આ પણ યાદ રાખવાનું. ઓર્ગેનોફોસ્ફેટ્સ આર યુઝ ઇન ધ એટ્રોપિન પોઈઝનિંગ એઝ અ એન્ટીડોટ. આ નોટ્સ જ રીડ કરજો કોલોજી માટે. આ તમે લખો બરોબર, હું સમજાવું છું, અને લેક્ચર અવેલેબલ છે, ફરીથી એમાં જોઈને રેક્ટિફાઈ કરી દેજો કંઈ ભૂલ હોય તો. પણ આ નોટ્સ જ તમે બુક પ્રેફરન્સ ના રાખતા, નહીંતર ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ થશે. કદાચ કોઈ કારણોસર તમને ટપ્પી ના પડતી હોય કોઈ ટોપિકમાં, તો એના રિલેટેડ કોઈ ડિસ્ક્રિપ્શન વાંચી જજો કે આવું કેમ. તો તમને ડિટેલ સ્ટોરી વાંચવાની. જેમ કે MCQની પેટર્ન હમણાં તમને આન્સર શીટ આપી ગઈકાલે સાંજે, તો એમાં પણ ડિસ્ક્રિપ્શન આપેલું છે. ધેન યુ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ ધી આન્સર. એનાલિસિસ કહેવાય એને. શું કહેવાય? એનાલિસિસ. સો એનાલિસિસ ઇઝ વેરી મચ ઇમ્પોર્ટન્ટ. આ યાદ રહી ગયું આટલું? ઓકે, આટલું યાદ રાખવાનું છે. નાવ મેં હમણાં જ કીધું કે ગ્લુકોમામાં પણ ડ્રગ યુઝ થાય છે. આ તો આપણે ગ્લુકોમા ડિઝીઝમાં કઈ કઈ કેટેગરીની કઈ કઈ ડ્રગ યુઝ થાય એકવાર જોઈ લઈએ. એટલે ટાઇટલ ગ્લુકોમા આપો. ગ્લુકોમામાં શું થાય છે? એક ટાઈપનો ઇડેમા કહેવાય. ઇન્ટ્રાઓક્યુલર ટેન્શન વધે ને, IOT એટલે ઇન્ટ્રાઓક્યુલર ટેન્શન વધે. એ વધવાના લીધે એક્વિયસ હ્યુમરનું પ્રોડક્શન વધે. શું વધે? એક્વિયસ હ્યુમરનું પ્રોડક્શન. ડ્રેનેજ કમ હોય એટલે બહાર ના આવે, અંદર જમા થઈ રહે એટલે ઇડેમા થાય, રિટેન્શન થાય. એને ગ્લુકોમા. એટલે ડિસ્ટર્બન્સ આવે વિઝનમાં. તો આ ગ્લુકોમાનું વિઝન ઇમ્પેર થાય ગ્લુકોમામાં. એને ટ્રીટમેન્ટ માટે શું કઈ ડ્રગ યુઝ થાય છે એ વાત કરું તો
एक्वियस ह्यूमरनी वात करी तो एवी ड्रग के जे आ सिक्रीशन घटाड़े एवी होवी जोईए, का तो वधेलू छे ने एने एस्केलेट करे, बहार काढे, शुं करे, आउटफ्लो करे। आउटफ्लो एटले बहार काढवू, का तो एने डिक्रीज करे, एवी ड्रग ग्लूकोमा यूज थाय छे। तो डिक्रीज धी एक्वियस सिक्रीशन ऑफ ह्यूमर एना माटेनी ड्रग लखी दो। तो मैं तमने टीमोलोल लखाई थी काले, बीटा ब्लॉकर, बीटाक्सोलोल, आ बीटा ब्लॉकर छे। आ बने ड्रग छे ने एक्वियस ह्यूमरનું સિક્રીશન ડિક્રીઝ કરે છે। હું આવું છું, લેક્ચર લઈ રહ્યો છું, નીકળું છું હમણાં હિંમતનગર આવવા। કેમ? હા હા હા, હું લેક્ચર લઈ રહ્યો છું, કરું કોલ। अल्फा 2 एगोनिस्ट आ बीजी कैटेगरी क्लोनिडीन अने बीजू छे ब्रीमोनिडीन। आ नथी यूज थती हो, आ तो हाइपरटेन्शन में, पण तमने याद राखवा ब्रीमोनिडीन छे ने ए यूज थाय छे ग्लूकोमा में। અને ત્રીજી કેટેગરી છે જે એક્વિયસ હ્યુમરનું પ્રોડક્શન ડિક્રીઝ કરે છે, ધેટ ઇઝ એસિટાઝોલેમાઇડ, કાર્બનિક એનહાઇડ્રેઝ ઇનિબિટર। કેટેગરી લખી નાખો। એનહાઇડ્રેઝ ઇનિબિટર, एसिटाजोलेमाइड, डोर्जोलेमाइड, बन्ने ड्रग। एसिटाजोलेमाइड एंड डोर्जोलेमाइड आ शू करे, एक्वियस ह्यूमरનું સિક્રીશન ડિક્રીઝ કરે છે। એવી એક ઘણી ડ્રગ છે જે એક્વિયસ આઉટફ્લો અટકાવે। तो ये पिलोकार्पिन ने फाइसोस्टिग्मिन करी ने ए एक्वियस आउटफ्लो अटकावे छे। सॉरी वधारे छे, अटकावती नथी, वधारे छे। तो एमां कई लखाई, मैं हमणां लखाई ने पिलोकार्पिन छे, फाइसोस्टिग्मिन छे, आ फंक्शन करे छे। एटले मियोटिक ड्रग कहेवाय। शुं कहेवाय? मियोटिक्स। मियोटिक्स ग्लूकोमा बे टाइपना छे, ओपन एंगल ग्लूकोमा एंड क्लोज एंगल ग्लूकोमा। डिटेल में जवानी जरूर नहीं। हाँ, मियोटिक्स, मियोटिक ड्रग्स आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। थोड़ी एक ड्रग लखी दईए, कुरारे पॉइजनिंग में कई ड्रग यूज थाय एवं पूछाय ने। कुरारे पॉइजनिंग में तो ये आवे नियोस्टिग्मिन। कई आवे? नियोस्टिग्मिन। अने बेलाइडोना पॉइजनिंग में फाइसोस्टिग्मिन यूज थाय। कई थाय? પછી આ બધું એસિટાઇલ કોલાઇન એટલે મસ્કેરેનિક નેચરવાળી વાત કરી। નિકોટિનિક નેચરવાળી ડ્રગ બહુ પૂછાતી નથી। એટલે મસ્કેરેનિક નેચરવાળી ડ્રગ કે જે મસ્કેરેનિક રિસેપ્ટર ઉપર એક્ટ કરે છે, એગોનિસ્ટિક ઇફેક્ટ આપે છે
અને ડિફરન્ટ લોકેશન બોડીમાં હોય એમાં ડિફરન્ટ ટાઈપની ઇફેક્ટ આપે. આઈરિસ, યુરિનરી બ્લેડર છે, પછી જીઆઈ ટ્રેક છે, એ બધાની વાત કરી. ખ્યાલ આવી ગયો? અલ્ઝેમર ને ગ્લુકોમા પણ કવર કર્યું, એની ઇમ્પોર્ટન્ટ ડ્રગ્સ કવર કરી આપણે. હવે આપણે છે ને એન્ટીકોલિનર્જિક ડ્રગ જોઈ લઈએ. ક્લાસિફિકેશન શું જોઈ લઈએ? એન્ટીકોલિનર્જિક. એન્ટીકોલિનર્જિકમાં એન્ટી મસ્કેરિનિક આવે અને એન્ટી નિકોટિનિક આવે. બે ટાઈપ, એન્ટી નિકોટિનિક. તો એસિટાઇલ કોલાઇન એ એગોનિસ્ટ કહેવાય, એનો એન્ટાગોનિસ્ટ શું કહેવાય? એટ્રોપિન. એટલે એટ્રોપિન એ એન્ટી મસ્કેરિનિક ડ્રગ કહેવાય. શું કહેવાય? એન્ટી મસ્કેરિનિક ડ્રગ. તો એટ્રોપિન છે ને એ આલ્કલોઇડ છે, એટલે નેચરલ ઓરિજિન છે આમ. અને બીજી એન્ટી મસ્કેરિનિકમાં હાયોસિન આવે. કઈ આવે? હાયોસિન. એક એટ્રોપિન ને હાયોસિન આ છે, બંને નેચરલ ઓરિજિન છે ક્લાસિફિકેશન પ્રમાણે. અને સિન્થેટિક અને સેમી સિન્થેટિક એન્ટી મસ્કેરિનિકમાં કઈ આવે એ હું તમને લખાઈ દઉં. સિન્થેટિક એન્ડ સેમી સિન્થેટિક. તો ઇપ્રાટ્રોપિયમ કઈ? પછી આવે ડાઈસાયક્લોમાઇન. હાયોસિન હમણાં લખાઈ દીધી. સાયક્લોપેન્ટોલેટ. ઇપ્રાટ્રોપિયમ છે ને અસ્થમામાં યુઝ થાય. રાઇટ ડાઉન ઇન્ડિકેશન. એ હમણાં જ આપણે જોયું ને M3 મસલનું. M3 મસલ બ્રોન્કાઈમાં બ્રોન્કોસ્પાઝમ કરે છે, તો M3 રિસેપ્ટર એન્ટાગોનિસ્ટ ડ્રગ્સ એમાં યુઝ થાય? અસ્થમામાં. એ ઇપ્રાટ્રોપિયમ એ ટાઈપની ડ્રગ છે. પછી ડાયસાયક્લોમાઇન પેટના દુખાવામાં, જીઆઈ મોટિલિટી વધી જાય ને એટલે દુખાવો થાય પેરિસ્ટાલ્ટિક મૂવમેન્ટના લીધે, અંદર ગુરુર થાય, તો એ અટકાવવા માટે ડાયસાયક્લોમાઇન એ એન્ટીસ્પાઝમોડિક ડ્રગ છે. પછી પ્રોપેન્થાલિન. એન્ટી અલ્સર. એન્ટી અલ્સર. તો એવું પૂછાય ડ્રગ ઓફ ચોઇસ ફોર ઓર્ગેનોફોસ્ફેટ પોઈઝનિંગ શું આવે? તો એટ્રોપિન આવે. એટ્રોપિન શેમાંથી મળે ખબર? ધતુરા. ધતુરામાંથી. બરાબર? ઝેરી કહેવાય. અને એટ્રોપિનની એડવર્સ ઇફેક્ટમાં લખી દો, ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એન્ટી મસ્કેરિનિક ડ્રગની સાઇડ ઇફેક્ટ ડ્રાય માઉથ, પછી ડ્રાય સ્કિન, આ પૂછાયેલી છે સાઇડ ઇફેક્ટ. યુરિનરી રિટેન્શન, આ ત્રણે ઇમ્પોર્ટન્ટ સાઇડ ઇફેક્ટ્સ ઓફ એટ્રોપિન. હવે વાત કરું ડ્રગ એક્ટિંગ ઓન ઓટોનોમિક ગેંગ્લિયા. ડ્રગ કે જે ગેંગ્લિયા એ છે ને ન્યુરોનનો એક પાર્ટ છે, અને એના ઉપર જે એક્ટ કરે એ નિકોટિનિક રિસેપ્ટર હોય ગેંગ્લિયોનમાં. અને નિકોટિનિક રિસેપ્ટર એન્ટાગોનિસ્ટ ડ્રગની વાત કરું તો સ્ટિમ્યુલન્ટ ડ્રગ તો લખાઈ મેં આગળ. કઈ લખાઈ નામ? ગેંગ્લિયોનિક સ્ટિમ્યુલન્ટમાં લખાઈ નિકોટિન ને લોબેલિન લખાઈ ને. અને ગેંગ્લિયોનિક બ્લોકિંગ લખી દો.
હેક્ઝામિથોનિયમ, પેન્ટોલિનિયમ, આ બધા શું છે? ગેંગ્લિયન બ્લોકર છે. આ સાઈડ ઇફેક્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એના સિવાય કોન્સ્ટિપેશન લખી દેજો. શું થાય? કોન્સ્ટિપેશન લખી દીધું. નિકોટિનનું એડિક્શન થયું હોય એને છોડવા માટે કઈ ડ્રગ આપવામાં આવે છે? તો વારેનિસિલિન. કઈ આવે? વારેનિક્લિન કે સિલિન, કે જે રીતે યાદ રાખવું હોય. વારેનિક્લિન. શું કરે? પેલા તમાકુ ચુઈંગની ના હોય ટેવ, એડિક્શન, એની ડિપેન્ડન્સી અને એ ઘટાડવા માટે આ વારેનિક્લિન ડ્રગ યુઝ થાય. નિકોટિન ડિપેન્ડન્સી કે એડિક્શન ઘટાડવા માટે. એસિટાઇલકોલાઇન મસ્કેરિનિક ટાઈપ રિસેપ્ટરમાં ખાલી એક્ટ નથી થતો, નિકોટિનિકમાં પણ એક્ટ થાય છે, કેમ કે કોલિનર્જિક ન્યુરોટ્રાન્સમીટર છે એટલે બંનેમાં એક્ટ થાય છે. તો નિકોટિનિક ઇફેક્ટ એસિટાઇલકોલાઇનની હોય ને એ બ્લોક કરવી હોય ને તો એના માટે ડી-ટુબોક્યુરેનિન આપવામાં આવે. આ પોઈઝન છે. ડી-ટુબોક્યુરેનિન એટલે પૂછાય નિકોટિનિક ઇફેક્ટ ઓફ એસિટાઇલકોલાઇન ઇઝ બ્લોક બાય ફોલોઈંગ ડ્રગ, તો કઈ આવે? ડી-ટુબોક્યુરેનિન. યાદ રાખજો, ડી-ટુબોક્યુરેનિન. અને એટ્રોપિન છે એ બંને રિસેપ્ટરને બ્લોક કરે છે, મસ્કેરિનિક અને નિકોટિનિક બંને રિસેપ્ટરને. તો ખ્યાલ આવી ગયો? આટલું જ છે જે આપણે ઇમ્પોર્ટન્ટ યાદ રાખવાનું છે. ક્લિયર? સો વી હેવ finished parasympathomimetic and lytic drugs. So autonomic nervous system part is covered. Sympathomimetic, lytic, parasympathomimetic and parasympatholytic. We will cover this autonomic nervous system test within 2 days. We will intimate by message. And we will cover some part of this homework also, these micromeritics and all already given in the group. એક PDF કે વર્ડ ફાઇલ શેર કરી હતી જેમાં પેલી ફિઝિકલ ફાર્મસીનો ટોપિક્સ હતા એ અને આ કોલોજી બંનેનો ટેસ્ટ કવર કરશું 2 દિવસ પછી. બરાબર? અહીંયા જ કવર કરશું અને ઓનલાઈન માટે એ લોકોને PDF આપી દઈશું. ક્લિયર? એની ડાઉટ? તો આ રીતે આપણે ઓટોનોમિક નર્વસ સિસ્ટમ ફિનિશ કરી. હવે પછી આપણે જઈશું સેન્ટ્રલ નર્વસ સિસ્ટમ ઉપર, પછી કાર્ડિયાક, પછી કીમોથેરાપી અને પછી રેસ્ટ પાર્ટ ઓફ ફાર્માકોલોજી. ક્લિયર? આમાં ઓટોનોમિક નર્વસ સિસ્ટમમાં મેં એટલે મેડિસિનલ કેમેસ્ટ્રી લીધું નથી કે આવું પૂછાતું નથી એક્ઝામમાં, ENSનું, પણ CNSનું પૂછાય છે, CVSનું મેડિસિનલ કેમેસ્ટ્રીમાં પૂછાય છે, એટલે એ પાર્ટ આપણે જોડે મેડિસિનલ કેમેસ્ટ્રી સાથે કવર કરશું. એનીથિંગ વોન્ટ ટુ આસ્ક? ક્યુરેનિન નિકોટિનિક રિસેપ્ટરની જે ઇફેક્ટ આવે છે ને એસિટાઇલકોલાઇનના લીધે એ બ્લોક થાય છે ડી-ટ્યુબોક્યુરેનિન, એટલે નિકોટિનિક રિસેપ્ટર એન્ટાગોનિસ્ટ કહેવાય એસિટાઇલકોલાઇન માટે. નિકોટિનિક ઇફેક્ટ ઓફ એસિટાઇલકોલાઇન ઇઝ બ્લોક્ડ બાય ધી ડી-ટ્યુબોક્યુરેનિન, so it is antagonistic effect. So we are finishing lecture, and tomorrow there will be a lecture of maybe GS or any other topic. Then we will cover, after 2 days we will start CNS. Thank you. Yeah.